ان آیتوں کو ہم بیان کرتے ہیں کہ جس میں رب کریم نے مومنین سے قرآن پاک میں براہ راست بات کی ہے، یا ایہا الذین آمنو کہہ کر، اور الحمدللہ ہم نے نیت کی ہے کہ ہم ان تمام آیتوں کو بیان کر دیں، کم از کم ہم ان آیتوں کو تو سمجھیں جس میں رب نے ہم سے بات کی ہے، کیا فرمایا ہے۔ تو آج اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ آج بھی بڑی کمال کی آیت ہے، پارہ تیسرا ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 264 ہے۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اس آیت کا ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو اس شخص کی طرح۔ اب قرآن نے اس کو اور کہتے ہیں نا مثال کے ذریعے سمجھایا کہ احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کر دو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر بٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ایک آیت، آپ یقین کریں صرف اس ایک آیت کو میں اور آپ سمجھ جائیں اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کر لیں، زندگی آسان ہو جائے گی، ہمارے بہت سارے بڑے بڑے پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ اب ذرا سمجھیے اس میں کیا سمجھایا گیا ہے۔ یہ صرف صدقہ و خیرات کے بارے میں تو بات کی گئی ہے، مگر آگے جو بات کی گئی اس نے ہمیں سمجھ لیں سارے اعمال میں اخلاص کتنا ضروری ہے، اللہ کی رضا کتنی ضروری ہے، یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں سمجھا دیا۔ اب ذرا اس کو میں تھوڑا سا مزید اس کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس کا جو توضیحی معنی وہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے، اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، اب قرآن نے خود مثال دی نا، جیسے ایک چکنا پتھر ہو، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پہاڑ اگر کوئی ایسا چکنا سا پتھر ہو اس میں مٹی پڑی ہوئی ہو، تو اگر اس پر زوردار بارش ہو تو ساری مٹی غائب ہو جاتی ہے اور پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل بہت اچھا عمل ہے، لیکن روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہو جائیں گے کیونکہ وہ رضائے الہی کے لیے نہ تھے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادتیں خصوصاً صدقات اور ریا کی خیراتیں گویا گرد و غبار ہیں جو چٹان پر پڑ گئی۔ اب اس پہ بٹی تو نظر آ رہی ہے مگر اس میں بیج کاشت نہیں ہو سکتا کیونکہ نیچے تو چٹان ہے نا، غبار کے اندر بیج نہیں لگتے۔ دور سے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس پہاڑ پر مٹی ہے تو یہاں بھی بیج ڈالیں گے تو کاشت ہو جائے گی۔ فرمائے نہیں، یہ گرد و غبار ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان سب کو رد فرما دینا گویا وہ پانی ہے جو سب مٹی بہا کر لے گیا اور پتھر کو ویسا ہی کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا عالم یا شیخ کو کچھ دیا جائے
تو چھپا کر دینا چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بندے سے امید نہ رکھے اور نہ اسے تانے دے، کیونکہ یہ بھی علمی صدقہ ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس آیت سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، کس چیز سے؟ احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ یہ جو ریاکاری ہے نا، انگریزی میں کہتے ہیں اس کو آسٹنٹیشن، دکھلاوا، یہ اتنی بری بیماری ہے جو صرف صدقہ یا آپ کی نیکی ضائع نہیں کرتا بلکہ اس نیکی کو گناہ بنا دیتا ہے، اللہ کی ناراضی بنا دیتا ہے۔ چلیں بھائی اللہ نہ کرے کوئی نیکی کی اور ضائع ہو گئی، نقصان ہے، مگر وہی نیکی گناہ بن جائے، میں تو مارا گیا نا، کتنا بڑا لاس ہو گیا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو کہ ریاکاری ہے کیا۔ تو ریاکاری کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر، چھوٹا شرک، وہ کیا ہے؟ ریا، یعنی دکھاوے کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا کے وقت فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان سے کیا جزا پاتے ہو۔ یعنی اللہ فرمائے گا میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں، ان سے جزا لو جن کے لیے نیکیاں کی تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھی سب کو بتانا ہے، روزے رکھے سب کو بتانا ہے، قرآن پڑھا سب کو بتانا ہے، حج پہ گئے سب کو بتانا ہے، وہ نیکیاں جو نارملی انسان اکیلے میں کرتا ہے مگر وہ بھی بتانی ہے۔ وہ پہلے سنتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو کووڈ کے معاملات آئے تھے، کئی لوگ ماشاءاللہ صدقہ خیرات دینے گئے، اچھی بات ہے، یہ بڑی نیکی ہے، مگر آپ نے تماشے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک ایک آٹے کے بورے پر 5 بندے کھڑے ہو کر اس غریب کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہیں۔ اب بتاؤ نا اس غریب کی غربت کا اور کتنا مذاق اڑانا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر صدقے ضائع نہ کرنا، لیکن یہ ہو رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اتنی پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں۔ ویسے ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں، اتنے سارے ماشاءاللہ نمازی بیٹھے ہیں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے، بلکہ شاید سارے ہی ہم ایسے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں گا، جن کو اپنی 25 سال پرانی نیکی بھی یاد ہے۔ 1990 میں کوئی حج پہ گیا ہوگا اس کو وہ بھی یاد ہے، 1980 میں عمرہ کیا ہوگا تو وہ بھی یاد ہے، بچپن میں کوئی قرآن پاک ختم کیا ہوگا وہ بھی یاد ہے۔ یعنی عام ہمیں تو تجربہ ہے نا، ہم تو لوگوں سے ملتے ہیں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کبھی کسی سے ملنے جائیں نا، حضرت کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، بس اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، میں 1995 پہ حج پہ بھی گیا تھا تو 2000 میں بھی حج کی سعادت ملی، اور 2015 سے تو ہر سال عمرے پہ جا رہا ہوں، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، رجب شعبان رمضان کے ہم روزے بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ تہجد کی بھی عادت ہے۔ حاجی صاحب کس نے آپ سے یہ سب پوچھا تھا؟ میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے، اور آپ نے اپنی پوری زندگی کی نیکیاں جو ہیں 3-4 منٹ میں بیان کر دی۔ اچھا ہمت نہیں ہوتی کہنے کی، لیکن چلے آج کہہ دیتا ہوں کہ جناب آپ کو 2004 والا حج یاد ہے، آپ کو پچھلے 10 سال پرانے عمرے یاد ہیں، کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، آج صبح آپ نے موبائل میں کچھ حرام دیکھا تھا وہ یاد ہے، یعنی 15 سال پرانی نیکی یاد ہے، گناہ یاد نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ ہمارا سائیکل ہی غلط ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو، کیونکہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوگی کہ نہیں، اخلاص ہے کہ نہیں، گناہ کی سزا کیسے بھگتوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ، اولیاء کے بھی سردار، آپ سے بچپن میں غلطی ہوئی تھی، جب نیا لباس سلواتے تھے نا، اس لباس کے کالر پر اپنی وہ غلطی لکھواتے تھے تاکہ اسے دیکھ کر روتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے تو یقین کریں کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچتے ہیں نا کہ گناہ ہیں کتنے، تو انکاؤنٹیبل ہیں، یاد بھی نہیں ہے، اتنے کر لیے ہیں، کس کی معافی مانگیں گے، مگر دھڑلے سے نیکیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ماں بدولت تو بڑا جناب بہت نیکیاں ہیں۔ امام صاحب ہماری مسجد میں تو خیر ابھی تک یہ سسٹم شروع نہیں ہوا،
इंशाल्लाह उम्मीद है हम प्यार मोहब्बत से समझा लेंगे, वरना मस्जिदों में हम भी जाते हैं तो ऐलान होता है कि जनाब वो फलां हाजी साहब ने पानी की कूलर लगा दिया है, तमाम हजरात दुआ करें, तो फलां ने पंखा लगा दिया है, तो फलां ने कालीन बिछवा दिए। क्यों मेरा दिल चाहता है कि मेरा नाम लेकर दुआ करवाई जाए। आप समझें शैतान के इस वार को। शैतान हमारे दिल में यह बात डालता है कि मेरी बात पता चल जाए लोगों को, रियाकारी करवाने की कोशिश करता है। वो चाहता है इसकी नेकी डिलीट हो जाए। आपने वो हदीस सुनी होगी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत में सबसे पहले, हदीस का खुलासा, एक शहीद को लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे ये नेमतें दी, तूने क्या किया? कहेगा या अल्लाह मैं इकरार करता हूं मुझे नेमतें मिली, मगर मेरे मौला मैं तो तेरी राह में लड़ता लड़ते, जिहाद करते करते शहीद हो गया। मुझे बताइए ना, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, जान दे दी उसने। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तूने इसलिए जिहाद किया कि लोग तुझे बहादुर समझें, हैं, तुझे बहुत ज्यादा शुजाअत वाला समझें, तुझे दुनिया में समझ लिया गया। ऐ फरिश्तों इसको उठाकर जहन्नम में डाल दो। किसको? शहीद को। क्यों? हदीस याद है, इन्नमल आमालो बिन्नियात। नीयत जिहाद की नहीं थी, अल्लाह की रिजा की नहीं थी, नीयत दिखलावे की थी। फिर फरमाया एक सखी को लाया जाएगा और सखी से रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे ये नेमतें दी। कहेगा हाँ मौला तूने बहुत नवाजा मुझे, तूने क्या किया? कहेगा या अल्लाह तेरा माल मिलता रहा, मैं खर्च करता रहा, गरीबों की मदद करता रहा, तेरी राह में लुटाता रहा। इरशाद होगा तू झूठा है, तूने इसलिए सखावत की कि तुझे सखी कहा जाए, वो तुझे दुनिया में कह लिया गया है? हमें नींद आती है, वो सोता नहीं है, हम थकते हैं, वो थकता नहीं है, ठीक है, और उसके बड़े खतरनाक वार हैं और हम बड़े मजे से सोते हैं, हमें कोई फिक्र ही नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चूंकि वो मरदूद हुआ है ना अल्लाह की बारगाह से, वो भी तो पहले से मरदूद तो नहीं था, वो तो जन्नत का खजानची था, फरिश्तों का उस्ताद था। अब उसकी डिजायर ये है, वो ये चाहता है कि अगर मैंने जहन्नम में जाना है तो मैंने बाकी मुसलमानों को भी लेके जाना है, तो वो अपने वार कर रहा होता है। अब जरा उसकी मैं आपको कैटेगरी बताता हूं कि वो मरदूद कितना है, कितना शातिर है, कितना मक्कार है और वो चाहता क्या है। सबसे पहले शैतान ये चाहता है कि मैं किसी तरह मुसलमान से कोई बड़े बड़े कबीरा गुनाह करवाऊं, शराब पिलवा दूं, बदकारी करवा दूं, कत्ल करवा दूं, है कोई बहुत बड़ा इससे गुनाह करवाऊं। अब जब वो शैतान देखता है ना कि यार ये बंदा कत्ल तो नहीं करेगा, ये शराब तो नहीं पिएगा, तो नमाजी आदमी है, अब वो क्या करेगा? जब इसने देखा कि बड़े बड़े गुनाह नहीं कर रहा, तो फिर मैं इसकी किसी तरह इबादतें छुड़वा दूं, इसको नमाज छुड़वा दूं, इसको रोजा छुड़वा दूं। अब शैतान देखता है नहीं नमाज भी नहीं छोड़ रहा है, नमाजें भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, ये मायूस नहीं होता। फिर क्या करेगा? चलो कम से कम इसकी जमात छुड़वा दूं, फर्ज पढ़ रहा है ना, जमात से ना पढ़े ताकि इसका सवाब कम हो जाए। वो हजरत अमीर माविया वाला वाकया याद होगा आपने, आप में से किसी ने सुना हो कि एक बार हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला फजर का वक्त था, आराम कर रहे थे, आपको आवाज आई कि हजरत उठ जाइए, तो आप बेदार हुए तो आपने देखा राइट लेफ्ट कोई बंदा ही नजर नहीं आ रहा। आपने कहा कौन है जिसने मुझे उठाया? शैतान। तो क्या कभी शैतान भी नमाज के लिए उठाता है? कि हजरत बात यह है कि कुछ दिनों पहले आप सोते रह गए थे, आपकी फजर की जमात चली गई, आपने बड़े आंसू बहाए, मैंने अल्लाह के फरिश्तों को सुना कि अल्लाह ने हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला की आहोजारी के सबब उन्हें 700 नमाजों का सवाब अता फरमा दिया। मैंने सोचा आपको उठा दूं, नहीं उठे तो आपने फिर रोना है, रो के फिर ज्यादा नमाजों का सवाब कमा लेना है, तो एक ही पढ़ लो, यही ठीक है। तो आप उसकी मक्कारी समझे कि वो ज्यादा सवाब ना मिल जाए मुझे आपको, वो हमारी जमात छुड़वा देगा। अच्छा अब देखेगा कि बंदा है बड़ा पक्का नमाजी, इसके नफल छुड़वा दो। आप देखिए शैतान क्या मक्कारी। हम में से कई ऐसे होंगे जो पहले नफल पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, यार नफल ही है ना। फिर कहेगा यार इसकी सुन्नत मौक़िदा छुड़वाओ। दूसरा वार क्या होगा? सुन्नत गैर मौक़िदा। तीसरा वार होगा सुन्नत मौक़िदा। अब ऐसी बातें करने लग गए लोग, यार सुन्नत ही है ना, फर्ज तो नहीं है, फर्ज पढ़ लो भाई बहुत है। तो अब आपकी सुन्नतें गई, फिर एक वक्त आएगा आपका वाजिब जाएगा, फिर शैतान आपके फर्ज पर अटैक करेगा।
इम्यून सिस्टम समझे थे ना आप कोविड में, क्या था कि अपना इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रखो कि कोविड वायरस अटैक ना कर सके। तो जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत था उस पे वायरस अटैक नहीं कर पाता। आपका और मेरा इम्यून सिस्टम पता है क्या है? ये हमारी इबादतें हैं, हमारे पहले नवाफिल हैं। नफल पकड़ लो, तुम्हारा फर्ज मजबूत हो जाएगा, क्योंकि नफल पहले है, फिर सुन्नत है, फिर वाजिब, फिर फर्ज की बारी आएगी। शैतान नहीं कर सकेगा हमला। हमने नफल छोड़ दिए, सुन्नतें छोड़ दी, वाजिबात छोड़ दी, अब फर्ज पर अटैक होता है। अच्छा, फिर ये मरदूद क्या करता है? देखता है ना ये नमाजें छोड़ रहा है, ना ये रोजे छोड़ रहा है, अच्छा ये सदके भी नहीं छोड़ रहा। सदके पता है कैसे छुड़वाता है? दिल में खौफ डालता है, यार ज़कात दोगे तो पैसे कम हो जाएंगे, ज़कात के अलावा देने की क्या जरूरत है, ज़कात दे दी बड़ी बात है भाई, है अब क्या सदका देना, इतना महंगा जानवर कुर्बानी की करने की क्या जरूरत है। समझे इसके वारों को। अच्छा, इसके बाद भी ना किसी बंदे ने नमाज कम की, ना रोजा कम किया, ना तिलावत कम की, ना सदका कम किया, ये मरदूद फिर भी थकता नहीं है। अब क्या हमला? ये वाला हमला। सदका दे दिया ना, अब एहसान जताएगा, अब कहेगा बताओ तो सही लोगों को कि मैंने सदका दिया है। अब रियाकारी, ये सबसे खतरनाक वार है जो लोगों को नहीं पता। यानी इबादत कर ली, अब शैतान चाहेगा ये इबादत जाया हो जाए, है ना? बड़ी खतरनाक बात कि मैंने रोजे भी रखे, मैंने नमाजें भी पढ़ी, मैंने तरावियां भी पढ़ी, मैंने सदका भी दिया, मैं जनाब इबादत भी करूं और उसके बाद मेरी इबादत भी जाया हो जाए। ये कितनी खतरनाक बात है। मगर इस वेपन को, शैतान के इस चाल को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। पता ही नहीं है लोगों को कि यार ये भी हो सकता है कि भाई सदका दे दिया, मस्जिद से रसीद मिल गई, अब ये रसीद मिल गई, सदका उनको रिसीव हो गया, लेकिन कुरान कह रहा है सदके जाया ना करो, इसका मतलब मैंने पैसे देकर भी जाया कर दिए। ये कैसे हो सकता है? नल एंड वॉइड। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे तरह तरह की नेमतें दी। वो मानेगा, कहेगा हाँ तूने अल्लाह बहुत नेमतें दी, तूने क्या किया? या अल्लाह मैं कुरान पढ़ता रहा, लोगों को पढ़ाता रहा, दीन सिखाता रहा। इरशाद हुआ तू झूठा है, तूने ये इसलिए किया कि लोग तुझे कारी कहें, तुझे आलिम कहें, तुझे कह लिया गया दुनिया में, ऐ फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो। बताइए मेरे प्यारे इस्लाम, इससे बड़ा शैतान का वार क्या है कि जिहाद करके शहीद होने वाला भी जहन्नम में, माल अल्लाह की राह में खर्च करने वाला भी जहन्नम में जाए और दीन का काम करने वाला भी जहन्नम में जाए। क्यों? कि उसकी नीयत अल्लाह की रिजा नहीं है। ये सबसे मेन चीज है। इबादतें जरूर कीजिए, नेकियां जरूर कीजिए, मगर उसकी हिफाजत कीजिए। और शैतान के इस वार से बचाना है मुझे और आपको, अपने आप को, कि मेरी गरज सिर्फ अल्लाह की रिजा हो। है? मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, मिसाल देखिए, शैतान के वार समझा रहा हूं मैं आपको, इसको समझिए और इंशाअल्लाह आइंदा इससे बचना है। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पर किसी ने तहज्जुद पढ़ी। अब तहज्जुद नॉर्मली बंदा अकेले में पढ़ता है, वो जाने, उसका रब जाने, बड़ी मजेदार इबादत है। उसको अफजल, इसकी अफजलियत की एक वजह भी है कि बंदा अकेले में पढ़ रहा होता है। अल्लाह से राजो न्याज की बातें अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, अकेले में करे ना, कर लिया। अब क्या हुआ, अब सुबह हुई, दोस्तों में गया, तो अब दिल में ख्याल आ रहा है, इन्हें बताऊं तो सही मैंने तहज्जुद पढ़ी है, मैं रात को उठता हूं। शैतान अब दिल में यह ख्याल डालेगा कि जनाब बताओ लोगों को। अब कैसे बताते हैं नॉर्मली, यार आज बहुत थक गया हूं, खैरियत? बस वो मैं तहज्जुद में उठ जाता हूं ना। अच्छा माशाल्लाह आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं? बस उसने ये कहना है और इस बंदे के दिल में ठंड पड़ जानी, ओहो मेरी तहज्जुद का एनू पता चल गया। अपने दिल से पूछें ये आपने क्या किया? पढ़ी थी अल्लाह के लिए, अब किसी भी बहाने से इसको इसलिए बताया कि इसको पता चल जाए। वो व्हाट्सएप में आता है ना, 2 डबल टिक होते हैं, ब्लू हो जाता है, ब्लू होता है तो हम समझते रिसीव हो गया है, हम समझते मेरी नेकी इसको रिसीव हो गई, मेरे दिल में ठंड पड़ गई। रिसीव नहीं हुई, जरा डिलीट हो गई। आप खुद सोचें हम क्यों करते हैं ऐसा, ये शैतान का वार समझना होगा। अच्छा मैं ये भी नहीं कहूंगा, अब ये भी शैतान का एक और वार समझ लें। हाय हाय बड़ा मरदूद है। देखिए जब तक इसके वारों को आप समझेंगे नहीं ना, अब ये मैं बयान कर रहा हूं ना कि यार ये नहीं करना चाहिए, आप में से बहुत सारों के जहनों में शैतान किसी और का ख्याल ला रहा होगा, यार ये मौलाना साहब सही कह रहे हैं, वो बंदा है ही ऐसा, वो जो नेकी करता है ना वो सोशल मीडिया पे डालता है, वो जो करता है उसका लोगों को बताता है, वो जो करता है वो ये करता है। नहीं 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 नहीं,
We have no parameter to check anybody. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ اللہ